बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कतन को मात वही परीश खान तासु गोरे पखैर पख्तूनख्वा हम पश्तोवन मांदे ग्रानो कतन को एज यूजुअल ना सिर्फ परीशे बल्कि मुझे टीम पास हर वक्ती वक्त तासु खिदमत के हाजिरी और द हाजिरी मकसद मुसई द मजदा हालात तीनों बस मख्ताशा सर टुडे मुडे खुरी एनी हाउ हाजिरी मकसद मुदाई च तासु चकम द मुझे योनी में गेंटे चकम दा साथ आगा बेहतरीन तरीके से तेज को तासु सर लेटेस्ट अपडेट शेयर को देने अलावा तासु चकम द गपशप लगू तासु लाइव कॉल्स वाखलू जकी तासु पर मज़दार होंदे रेसिपीज राड़े वसर ग्रानो कतन को कज़ खबर कमा द गर्मी सूरत हाल स्टार्ट अखल मौसम ना गर्मी सूरत हाल ज खबर कमा नो डेफिनेटली गर्मी ब्या ज़्यादा शवे दा बरानो चांसेस ना कारी नो मौसम एकदम ब्या डिज़त गर्म शवे दा चवर जो खुदा से चश्पे वदा से मज़दार होंदे यखनी वा सहर से मज़दार होंदे यखनी वा खबर सर ग्रानो कतन को ब्या चवसल च एकदम मौसम ब्या गर्म सलेदा खैर नहीं हाउ सितंबर आखिरी वरजी दिन इट मींस कि देसी सितंबर ना पास मौसम बेहतर तलाशी ब्या वा यखनियानी और मज़ेदार होंदे मुझे बस हर वक्ती वक्ता सो पर खिदमत राजू गपशप लगू जी सो ग्रानो कतन को बला खबर कवन गवाड़ा मचे यू डिर खुशाइन खबर दा ग्रानो कतन को खैबर पख्तूनख्वा चकम दा हुकूमत द सेहत कार्ड चकम दा में लाइफ इंश्योरेंस शामिल करने का भी फैसला कर दिया गया है। सो ग्रानो कतन को मजीद बीमारियों को इलाज में शामिल करने का काम भी जारी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि अच्छे शोहरत के हामिल मजीद अस्पतालों को सेहत कार्ड में शामिल किया जाएगा। उन्होंने पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के मरीजों के ऑपरेशन ना होने की शिकायत का भी सख्ती से नोटिस लिया है। वज़ीर आला ने हिदायत की कि दिल के ऑपरेशन के तमाम अखराजात जो है हुकूमत बर्दाश्त करेगी और मरीजों पर कोई बोझ ना डाला जाए। सो ग्रानो कतन को यो ग्रेट यो डिर इनिशिएटिव चे कम अज कम द हार्ट चिकन डिजीजेस दी दाटेर जात नसबा जाते चले हम दी अवल बखल कुछ जोर शवेदा नो उस हार्ट अटैक पर आले खोज खो माशूमान तम हार्ट अटैक कीजिए लक 10 अटैक्स पर सड़ी मांदे पैनिक अटैक उसी यकीन पस भी हार्ट अटैक उसी इंसान सम टाइम दूर अजीब सूरत हाल इवन के ब्लड प्रेशर ला सम कम दी जोनानो अचानक हार्ट अटैक उसी रोजाना हार्ट अटैक उस दूर तशवे चे मतलब हर कस मांदे अचानक फौरी दौरा राजी और मोस्टली खलर से कम दी अवले दौरे च गरीबान जिंदगी ना लासु मिलजी सुक्रानो कतन को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सरदार ख कम दी हिदायत जारी करी दी चे द जरा कम दी ऑपरेशन या सर्जरीज चो रहम दी दे खर्चा बा हुकूमत उचतई और दे वाला नोटिस वागस्तल है और दे ना अलावा चकम बेहतरीन बल इनिशिएटिव द चे कम मतलब शोहरत याफ्ता चकम दी हॉस्पिटल्स दी लका मोस्टली खलक हो जाता एलीट तले आम खलक नसितले नो आगाय चकम दी द सेहत कार्ड चे शामिल है चकम अज कम दगा सेहत कार्ड का दो अल्ता हॉस्पिटल की खल को तवक्कारी डॉक्टर्स तक भाई मुझा सेहत कार्ड मुसरश्ता नो आगा बट डेफिनेटली कोई इलाज अल्तना हम फ्री कीजिए। सो ग्रानो कतन को प्रोग्राम शुरुआत बकोमा और खबर सिलसिला खबदा से जारी और सारी साथ मिलमाना हम इंतजार कई लज बजकी पर जरवार शमज़ का चीज़ की हम डेली रूटीन चला सुपर मज़दार होंदे अखले पखले रड़े पर उन्हें बिंडई पकड़े वे ग्रानो को तुमको वो लेमा बिंडई वो खैर तो चकम रेसिपी लगवाले वकरना मतलब डिफरेंट स्टाइल सर जोड़ करे वे को मज़दार पमार टेस्ट हिसाब सर नवे पैसे कमाज बसर पर समझ टाइटल लान जा करे वो खैर नहीं हो सर बस खबर है तेरे को लज बहुत सर कॉलेज पे चकम इग्नोर काउ सो ग्रानो को तुमको वर्जम जकी पला वगैरह ना पता कुछ आया जकी ने मुंग तक रेसिपी रावड़े दा और जकी चकम दसे हद सिंगदन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जकी तबीयत खदा वालेकुम सलाम परिशित खैम परिशिता सो संगे माशाल्लाह ज अल्हम्दुलिल्लाह डेरा हशाश बशाशिम एवानी में फिटफाटी में औज खुशहाल ज कायमा चंदन में लक शांत गरम होने दा कपड़े वाचा वाले नु यकीन मना दा सुकून रागले दा बिकॉज़ हर तरफ त एसी कमी कपड़ों दा हर चता नु 2000 तंग शमा कने च मामा दे एलर्जी अटैक्स कीजी न अल्हम्दुलिल्लाह ज बेहतरीन फील को बिल्कुल परिशा बाबा के नासर बा ना नासर तासो खबरों को ना तकम दा कपड़े चुल दे गरों कपड़ों का हवाले से खबरों को ऐसा नासर तासो सेहतम दे खशवे दा लोग दा आवाजम लेके तब्दीली रगल दा माशाल्लाह जकम गाना गाजर तमत परिशिदा हुई जकी जब नजर शवम तो नजर करम जकन बे जका माशाल्लाह जकम माशाल्लाह स्किन बन दे जात खस्ताकारी और बल परिशे माशाल्लाह बल दिमाग कम अखले पखले कम गाना बशम पखले सरा जमा कोशिश ही ना सिर्फ डिफरेंट स्टाइल जोड़ कम नवे स्पीड डिफरेंट स्टाइल जोड़ कम इंट्रोड्यूस कम और बल परिशे ना सिर्फ माशूमान कम खाइंदे मेहंदी कम बुजुर्गान कम जिन्हें स्पेशली कम हॉस्टल के स्टूडेंट उसी की मुतगूरी और कम पाकिस्तान बाहर रखल मुतगूरी ढेर साथ जमा और साहब प्रोग्राम ढेर साथ अप्रिशिएट की अगले पारे यो जान मनला और बड़ी साहब का बखले पखले कम शाम पखले के आगे स्पेशली क्रीमी पास्ता जोड़म तासो खामखा कोर के ट्राई कवे और हमेशा बड़ी खबर को चाउस टीवी ऑन कर दे जर कापी पेंसिल आवाज हमारे रेसिपीज़ सर नोट की फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग दागे अवल परिचय हमेशा खबर को करना सेहत हवाले सरा
نن سبا تاسو کوم خبره کړې ده موسم حواله سره لږ موسم تبدیل شوی ده ګرمي شوی زیاته شوی د لاسه ناسم ملک حالات کم روان دي هغه د لاسه ډېر زیات خلک انزایټي ډیپریشن ډېر زیات شکار شوی د هغه لپاره ډېر زیات مفید ټوټکا تاسو خامخا کور کې ټرای کوئ او نه صرف دا ډیلی روټین کې پکار دا ټوټکا ځان ته استعمال کوئ دا ټوټکا سره دا سپیشلی کړي پته نه چې کړي پته نورملی هر دکان هر سبزی دکان نه دا ملاوي تاسو سپیشلی خبرو کوم دا کړي پته تاسو والی او سبزی کې استعمال کې نه صرف کړي پته استعمال سره تاسو کوم ډیپریشن دی انزایټي دا هغه د لیول دا کنټرول کیږي ورسره کم تاسو کم سټمک کم پرابلم دي که بل پریشر ټول غټه خبر ده موستلی خلک ډیپریشن د لاړ شي د دې موستلی کړي پته راوالي او به کې وي شي او څنګه وي شي یعنی پس موږ دا پان اوچکو څنګه پان اوچکو د دې موږ به پاوډر به جوړ کو پاوډر سو کو او به کې شربت کې واچو هغه سره دا شربت استعمال کو هغه سره نه صرف تاسو کم انزایټي کم لیول دا غم ډاون کیږي ورسره تاسو کم صحت دي هم خلک تاسو کوشش کوئ دا کړي پته ډیلی روټین کې خپل سبزیان کې استعمال کې د دې کړي پته استعمال سره پریشه د دې کم فلیور دی د دې کم ټیسټ دی د کم ذایقه نورم خسته شي تاسو کوشش کوئ ایوری ډے ډیلی روټین باندې دا کړي پته زیات استعمال او پریشه را بشم شام پخلې حواله سره نن کې فرست اف ال کریم پاستا جوړ کې کوم مثالی استعمالي کی هغه به انټروډیوس کوم دل پر موږ پکار دی یو کې موږ برس چکن پکار دی 150 ګرام موږ ملک دا پکار دی حسب ذائقہ مال کا پکار دا ہاف ٹی اسپون اوریگانو دا پکار دے ہاف ٹی اسپون اسپیشلی وائٹ پیپر دا پکار دے نیم لیٹر مولا شودے پکار دے اور ٹیسٹ جوڑو برا 1 ٹیبل اسپون چکن پاؤڈر دا پکار دے اور دری میگنیشن لپارا 2 ٹیبل اسپون چلی سوس دا پکار دے سو کوئی مولا ڈیزر اسپیسی اگلے پارا ہاف ٹی اسپون کرچل دا پکار دے 200 گرام مولا پینی پاستا دا پکار دے اور پریشے دری تیز جوڑو بارا دری گارنش بارا ہاف ٹی اسپون اوگا ہاف ٹی جنجر اور دری ڈریسنگ لبارا سلاد پتا بروکلی پودینہ اور شین مرچا کے دری ڈریسنگ لبارا دے اور پریشے ہمیشہ خبر کو دے بغیر خون آغا ذائقہ نرازی آغا دے شمع کوکنگ آئل بناسپتی جو بولے دل کی بولیاں اور تاسو کوشش کوئ کم پخلے کوئ شمع کوکنگ آئل سره کوئ نه صرف د دې استعمال سره په زړه باندې بوج نه جوړیږي ورسره د کې کم نوې فارموله راغله اومیگا 3 اومیگا 6 د کې کم فارمولې سره نه صرف تاسو د استعمال سره په تاسو کم سکن کم مسلې دي هغه هم حل کیږي ورسره کم تاسو کم موستلی کم دا موسم تبدیلی راغله موستلی اعظم غاړم خراب شي هغه د استعمال سره هغه هم کیږي تاسو کوشش کوئ کم پخلے کوئ نہ صرف چکن پکے سبزی پکے پاستا پکے اس قسم پخلے کوئ شمع کوکنگ آئل سره کوئ دا صرف شمع کوکنگ آئل کولیسټرول پاک آئل دی خراب شم خپل کریمی پاستا پر دا څنګه جوړیږي اول موږ چکن موالو مال کې سرکې سره وینځو با څنګه وینځو غن پس موږ دا اوبو کې شو با سړم اوبو کې شو هغه دا پاستا او چکن یو ځای شو هغه ټوټه سړم شو هغه ټیم 2 ټیبل سپون شمع کوکنگ آئل حسب ذائقہ مال کا اوګه سون چوبو کې واچو با اور تقریباً 20-15 منٹ بعد بوگے شو بل طرف دیکھ ہم کریمی سوس سنگ جوڑے گی اول با شمع کوکنگ آئل والو با میڈیم فلیم میں آئل گرم کو سنگ آئل گرم شی ہر بس اوگے سو چوب بگو کے سوتے بگو سنگ سوتے شی بس اسپیشلی ملک کریم اور دا شودے دیکھ واجو با میڈیم فلیم میں دے اور رو با پخو با الگ پر پخو با کل پر دیکھ اسپیشلی کریمی سوس تھک شی بس ټول مثال کې واجبہ اور 10-15 منٹ با میڈیم فلیم میں رو بخو با بل طرف دا اسپیشلی کم پاستا کم چکن مونگا وہ کے شول دے سنگوئی شی کی ہمیں پاس مونگا شمع کوکنگ آئل والے با میڈیم فلیم میں آئل گرم کم سنگو آئل گرم شی ہمیں پاس آپ دیکھیے با اسپیشلی کم پاستا اور دا چکن دیکھیے سوتے بگو سنگا سوتے شی آپ پر کم سوس دے مونگا ریڈی شی دیکھیے واجبہ اور 10-15 منٹ با میڈیم فلیم میں دے رو پخو با سنگا پا کریمی پاستا ریڈی شی پریشے ہمیں پاس ڈفرنٹ اسٹائل کے گارنش کوم با ہمیں پاس زبا ڈش آؤٹ کوم حاجی زکی یو خو تhank you so much نن دور مزدار غونته موږ د ریسیپي جوړه خو زکی دا کړي پته ولا چې کومه تا ټوټکاو حواله کنه دا ټوټکا دلته ډیری ما ته جوړاوه بیا ما ته راکاوه ځکه چې تا ته ګوره کنه وختي ما ډیپریشن سٹارټ سي او دا ډیپریشن ته ما ته لګي چې خدا نه خواسته ما چې بل مسلې ته نه واچي لکه ذات خراب مې نه کی نو دا کړي پته راړاوه او ډیری ما دا سه پخاوه او دا شې چې کوم ته ما ته وای کنه دا ته جوړاوه چې زیس کما چې اټ لیست تا برداشت کول چې ما ته اساني وشي او ګرانو کدن کو دا ټوټکا کو فائدہ ورسره
ماته نو به تاسو لازمي کور کې چې کوم دا ټرای کو بیکاز زکی په شان خلک هر خاندان چې اویلیبلی چې هر چرته اور مور لګي هر چرته شیطانی کوي او خپل چې کوم د حرکتونو نه باز نه راځي نو سو ګرانو کتنګ خلک یې وړای شانته ما د مینه پس چې بل په لمسه صرف موږ سره اوسه کتن کو سلبه تاسو په خیر وخت غواړم چې پریشوي هر کله وي ګرانو کتن کو زکی لګیا د خپل اخلي پخلي کوي او امید لرم تاسو هم ټول ټیک ټاک یو ماشومان موټر سکول ته تلی مې د بار ریلیکس ناشتي بیکاز کولونو چې کوم لا ورځي نو بیا مې د ډېر ریلیکس چې شکر د سکول ته بل لګاله لاړې دا توړ پوړ جګړه شور شرابه چې کوم د لشکا مسله بیا دغه ټایم چې موږ چې کوم خويندې دي معاملګری دي یا چې موږ والي د ګرانو کتن کې دي هغه چې کوم دي فری سي بیا خپل ناشته از خیر د مسله نشته دا اصل چې او بس کرو ول چې کوم د ما عادت نو کله کله ډز لایف کې راشي اني هو ګرانو کتن کو دی وخت ز خپل کافي مس کوم تاسو سره هم غب شپ لګو خو فلحال ګرانو کتن کو رائټ نو ما سره موږ یو چې کوم د ملما سټوډیو کې موږ جوائن کړیو هغه سماجی چې کوم د کارونو چې ډیر زیات ماشاءالله اکټیو دا د خلکو سره مرستا منډه ترډه او چې ډیر زیات اکټیو دا خبرو کومنو هغه چې کوم د خپل د شروعات کړو سوشل اکټیویټیز ول هغه د فاټ انضمام چې کوم عمل شروع شوی وغه چې دوه भरपूर کردار ادا کړو د نړیوالو کتونکو د خزو تعلیم حواله سره چې کوم د دوه همیشه کوشش ډیر زیات کړه د خلکو ته اوینس ورکونه خلک ایجوکیټ کړي دي او بل د دوی چې کوم د میشن دا هر علاقې چې کوم دي خزه هغه د ایجوکیشن حاصله کی او خپل حقوق پر د आवाज اوچت کی نړیوالو کتونکو رائټ نو ما سره دا جنید سهارا فریدي راځي چې وته هر کلی وای السلام علیکم جنید څنګه تاسو وعلیکم السلام ډیر مننه د هم پښتون د ټول ټیم ډیر شکریا تاسو ډیر شکریا چې تاسو زه په خیر پښتونخوا خبرونه ته راوبلم حاجی دارته و چې جنید ژوند مختيري جی طبيعت مخدا ګرمي سکي ګرمي زیاته دا کم دا سفر د کړه د اسلام آباد کې پاتې کیږي شکر الحمدلله خیمه او ګرمي شته دی اسلام آباد ترلم په خور خار نه خدا سو په خبر نه راغلیو جی په خور ها ثانک یو سو مچ تاسو سپیشلی موږ پروګرام پاره دور سحر وختي سفر کړه دا ها جنید را بشم تاسو الریډي یو ور اول هم موږ سره پروګرام کې شرکت کړو او چې کوم دا موږ تاسو چې کوم دي اکټیویټیز او سره ډیټیل ډسکشن هم کړو خو فلحال چې کوم تاسو ولا نیو یو ایجنډا دا نو چې کوم تاسو اکټیویټیز دی هغه چې کوم تعلیم حواله سره خلکو ته شعور ورکونه بیا هر علاقې هر کلی هر شهر چې کوم تعلیم باندې مطلب که تاسو ډیر زیات چې کوم دا لایک اکټیوی ماشاءالله دا ته وایو دا سپیسیفیکلی د جنکو تعلیم حواله سره ولې تاسو ضرورت کوشش کو الګاون تعلیم هم ضرورت کنه دی وخت چې دوه یو ځای نو تاسو صرف او صرف د جنکو باندې سپیسیفیکلی ولې دوه فوکس کیو اصل کې خبره ده چې کوم علاقې سره زما تعلق دی چې د سابقه فاټه سره تعلق ساتم نو په هغه ځای کې زمونږ چې سونه میل دي ټول ویل ایجوکیټډ دي تعلیم یافته دي خخ جابز باندې لګیدلې دي په لبد مرغه زمونږ چې کوم فیمیل دی هغه د تعلیم نه لري دي او سم الته کې داسې علاقې شته چې الته کې د فیمیل یو پرایمري سکول هم نشته جی نو څنګه چې زما حق ته چې زه تعلیم حاصل کوم څنګه چې زما د پلار بجیدات کې حق ته دغه شانتي د فیمیل هم حق دی چې هغه د تعلیم حاصل کی هغه د جاب کی هغه د خپل ځان له فیوچر چې کوم د برایټ کی او چې کوم دا غوي د بابا یعنی د والد سی کوم جایداد دی بای کې غوي ته هم حصہ ملاوي شي صحیح لګا تاسو وایو چې جنکه چې کوم هغه حقوق دی هغه پراپر ورته ملاوي شي جی بالکل مطلب موستلی موږ پښتانه داسې کوي چې مطلب جنکو تعلیم خلاف همي بیا چې کوم د جنکه حق همیشه دوه چې جنکه خو چې کوم د پردي کور مطلب حصہ دا پردي کور ته بجې نو ډیفینټلی دا جایداد باندې بده سي کوي نو تعلیم سره حاصله ته خاص پردي کور ته بجې دغه لوخي وغیرہ به مين دغه یو کانسپټ چلی موږ په لا اچھا دا راته و چې اوس پورې تاسو مطلب چور کار کړی دا جنکو تعلیم حواله سره او کوم علاقو چې مکړه دا جنکو تعلیم حواله سره الحمدلله خپل ډیسټریکټ خبر کې ډیر لوی کار کړی دی هلته کې ما کمپینونه باقاعده چلولې دي په ریکارډ باندې موجود دي دا غیر علاوه فیمیل چې کوم زما د علاقې ماشومان وغه ته ما په خپل وجره کې سبق خودلو هي کې افغان فیمیل هم زما د علاقې مې باقاعده هغه ما خپل فوټکول دغه بوکس دغه کاپیز دغه سټیشنری دغه هر سمای فوټکول هغه ته ما تعلیم ورکول نو دون شول چې هغه الف بیت دا ډور ایکسپنسینګ مینج
کولای لکه تاسو ورته بوکس ورکوئ یونیفارم ورکوئ خرچې لکه څومره ماشومان وي تاسو سره تر هغه ټایم کې 13 ماشومان وي راسره چې کله ستا سوچ وي د سوشل اکټیویټي نو بیا ضرورت نه پیښیږي چې تاسو نه بل چا مطلب چېرته نه فنډینګ وو یا خپل فیملی نه سپورټ مو وو یا ورسره چې کوم ملګرو در سره سپورټ کولای دا څه مطلب څنګه مو دا دور ایکسپنس ځکه چې تعلیم اخراجات خو نن سبا ډېر زیات دي بالکل داسې و چې ټیچینګ ورته ما خپله کولو باقاعده چې کوم سیزونه ورته په کار وو نو هغه زه خپل الحمدلله ایفورټ کوم خپله بزنس فیملی سره زما بیلانګ دی ها لکه تاسو بزنس کو تاسو خپل موسټ ایکسپنس چې کوم دی به خپل اوچته ول خل مطلب سپورټ تاسو چا نه درکړی هغه سي خاصه ایشو هغه چې کوم دیرلس ماشومان دي اوس کوم کلاسز کې سبق وای رائټ ناو اوس چې یو دی هغه 2 کې دی او بقایا 3 او 4 کې دي ها مطلب دا ټولې دغه ماشومان دي 2 او 3 او 4 والے ماشومان جی دي ماشومان ها نو دا خپل کورو کې پاتې کیږي خدا نه خواسته یتیمان دي غریبان نه دا د دوی فیملی شته دی خو دا افورد کولای نشي خپل ایفورټ کول نه شو چا او چا تعلیم ورکول نه غوښتل ها نو اوس چې کله د ماشومان ستریږي نو فیملی دا نه وایي چې یاره لکه موږ نه ورکوو دا خو سترسله ماشاءالله دا خو اوس پنځم کلاس ته رسېږي موږ اوس بیا بهر ناستو ځکه چې تعلیم خلاف یې نو خو روزانه یوه نه بهانه جوړوي چې یاره دا اوس نشو کولی موږ هغوی ته مونږ پراپر کمپین وچلولو هغوی مونږ ګایډ کړل هغوی فیملی سره مونږ میلو شو هغوی ته مونږ د تعلیم فواید وښودل نو هغوی بیا مونږ پوهه کړل هغوی اوس دې ته تیار دي چې د هغوی نورې کومې فیمیل دي هغوی هم ایجوکیشن اصلي ها ګریټ ښه دا راته ووایه چې کوم دا فاټه انضمام ول تاسو کردار ادا کړی و نو دې کې تاسو څه کردار ادا کړی او کوم چیلنج تاسو ته مخې ته راغلی و فاټ انضمام چې کله کېدو نو دې کې ډېر زیات سټرګل مونږ کړی دی په دې کې ما سره موجوده چې کوم ایم پی ایز دي دا هم را سره وو هر ټایم کې فاټ سټوډنټ ارګنایزیشن و اف ایس او شوکت عزیز به چلوله د هغې زه حصه وم او مونږ پکې ډېر زیات احتجاجونه کړي دي مونږ پکې کیمپونه لګولي دي مونږ تللي وو بلاشه ډسټرکټ ستال ته مونږ خلکو ته دا ویلي دي چې د فاټا انضمام مونږ لپاره بهتري ده ها هغه څنګه هغه داسې ده چې فاټا انضمام نه مخکې به اف سی آر مطلب یو کس به جرم وکړو بل څوک به یې پکې اوچتولو هغه ټایم کې نه زموږ عدالت و نه فیمیل سیټیز وو زموږ لپاره دا شانتي خاص نو نوم به داسې یادېدل خو پراپر به نه وو ټیک شو ښه دا راته ووایه چې د تعلیمي هفته ښځې دي تاسو مطلب ماشاءالله د ښځو ایجوکیشن باندې ډېر زیات کار کړی ده دا چې کومې تعلیمي هفته ښځې دي تاسو ته څه لګي چې یوې معاشري ترقي چې ښځو ول څونه کردار فرد یو انسان میل مطلب چې تعلیم وکړي هغه صرف ځان پورې محدود وي فیمیل چې تعلیم وکړي هغه ټوله معاشره تعلیم یافته کولی شي د ماشوم په تربیت کې د مور ډېر لوی کردار دی کله چې بیا مور تعلیم یافته شي د علم رڼا ورته میلاو شي نو هغه د خپلو بچو مستقبل ښه کولی شي ها ګریټ صحیح دا خبره هم بالکل ټول چې مطلب میند چې کومې دي هغه نیشنز جوړي او چې کوم ښه ماشومان یې هغو تربیت ښه وشي نو ډیفینیټلی پاکستان ول برایټ فیوچر دی اینی هاو تاسو یو کاروباري شخصیت ماشاءالله خپل بزنس وغیرہ هم کو نو چې کوم تاسو دا کاروبار دا هغه ټول چې کوم دي مطلب فایده نقصان هغه ټول خپل سماجی کارونو کې تاسو ټول لګاو پیسې شې سيزونه جی د دې نه علاوه ما مختلف سکولز ته ما د ماشومانو یونیفارم هم لګلې دی اچھا هغه هم شته دی په فیسبوک باندې د دې نه علاوه راشن ما ورته ورکړی دی خلکو لا صحیح او دین علاوه راشن یو ټایم کا مطلب موستلی منتلی ورکو رمضان المبارک کې رمضان کې سپیسیفکلی اوکے صحیح مطلب رمضان کې تاسو کورونو کې راشن ورکو جی ها جی ګریټ ثانک یو سو مچ جنید پروګرام کې راتګ پاره او دورا تاسو چې کومه دا منډه ترډه کو د خلکو سره دورا کوششونه کو همدغه سره جذبه سره جاری او ساری ساتو الله تاسو نور همت درکې غاڼو کتن کو وخت شروع شم د میوال چرته بل پل صرف او صرف مو سره اوسه جی ګرانو کتونکو طلبه تاسو ته بخیر پښتونخوا چې پریشه هر کله وای ګرانو کتونکو زکی لګیا د خپل اخلي پخلي کوي ما هم بریک چې لګ خپل کافي وس کلا امید لرم چې تاسو هم پروګرام انجوای کوئ ډیره خبر درته لګي اول سیگمنٹ ختم شلرون ما سره ملمانو ول چهل پهل د ماشاءالله ملمانو سټوډیو کې ډیر زیات دي سو ګرانو کتونکو رائټ نو سره مجھے بل ملے والا چې ډیر زیات قابل دا لیکوال دا
زم چې په ادب کلچر باندې ډېر ښه چې کوم د پوهه لري او ګرانو کتونکو لږ هغوی حواله سره تاسو سره چې لږ کوم شارټ انټرو ته کوم چې هغوی کوم دي لیکوال دي خپل بوکس لیکي او رائټر هم دي خو رائټ نه ګرانو کتونکو خبر وکم چې هغوی دیو چې کوم د کتاب دا آزادی کے بعد یو شاندار تحقیقی چکم اغوی کاوش تھا چکلا پاکستان زیر اہتمام آزاد جموں کشمیر یعنی 77 سالہ چکم تاریخ دا مجھولا اغمان دے دو رنا چاولے چبی 77 چال چکم دا سٹرگل و پاکستان و چکم دا جرنی روانہ و اغی چی پراپر ڈیٹیل دو دخ پل بک چی ورکڑی دی پلگرانو کتن کو دا دخ کتاب چی چورا ہم مرکزی چکمی تحریکون اغوتا ہم دو عوامی تحریکون اغوتا مرکزیت دی ورکڑی دا بل کنا کو تن کو منگلا ڈیم تعمیر خبر سر چیتا منگلا ڈیم والے جوڑ شوئے ہو کل جوڑ شوئے ہو اغی ضرورت والے پراغلے ہو نگرانو کتن کو منگلا ڈیم چکم تعمیر و پراپر ردی عمل 2023 نا 2024 پر چکم دا عوامی بغاوت چورا دا پچے شوئے ہو اغی مدن دو خصوصی توجہ ورکڑی دا چی مطلب سپیسیفکلی دا ہی ڈیٹیل سر لکھا دا بل کنا کو تن کو دا چکم کتاب دا عملی سیاسی حلقوں کے لیے اہم دستاویز سمجھی جاتی ہے اور جنوبی ایشیا کی نیو لبرل ایجنڈے کے شکست کو بھی تفصیل سے بیان کرتی ہے سبرانو کتن کو دی لکھوال دا دانش ارشاد رازی غوطہ ہر کلے ہوئے سری مسیح ورطہ ہوئے السلام علیکم دانش کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام الحمدللہ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ خیریت بہترین اچھا دانش سب سے پہلے ہم آپ کی آتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ لکھتے ہو آپ نے اپنی بکس لکھی ہیں اور بہت زیادہ ماشاءاللہ آپ تاریخ پہ اور پاکستان کی جرنی کے اوپر 77 سال میں پاکستان کا کیا کیا ہوا کس طرح بنا اس کے اوپر آپ نے ڈیٹیل روشنی ڈالی اس کے بعد آپ نے اس بک میں منگلا ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے ڈیٹیل ساری انفارمیشن شیئر کی ہوئی ہے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے یہ کتاب لکھی کیوں اس کی پیچھے کیا وجوہات تھی اور یہ دو ٹاپکس ہی کیوں آپ نے رکھے ذہن میں یہ اے جے کے اسپیسیفک ہے دو ٹاپکس نہیں ہیں اس میں اے جے کے میں 1947 سے آج تک جتنی بھی پبلک موومنٹس چلی ہیں جی وہ 1950 میں 1955 میں 1958 میں پھر منگلا ڈیم جب بنا تو اس وقت جب لوگوں کا انخلا ہوا اس وقت جو لوگوں کا رد عمل تھا اس پہ ڈیٹیل میں لکھا ہے بنیادی طور پہ لکھنے کا آپ نے پوچھا کہ کیوں لکھی خیال کیوں آیا تو جو اے جے کے ہے اس کی ہسٹری پہ کوئی اتنا زیادہ کام نہیں ہوا ابھی تک تو کچھ چیزوں کا ذکر ہم بار بار سنتے رہتے تھے لیکن ان کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں مل رہی تھی ہمیں کہیں بھی پڑھنے میں 2014 میں نے جرنلزم سٹارٹ کی تو اس کے بعد چونکہ کشمیر سے ہوں تو کشمیر سے انٹرسٹ بھی تھا اور وہ ساری چیزیں سننے میں ملی لیکن کوئی ڈیٹیل پڑھنے میں نہیں ملی تو پھر اس پہ ریسرچ کر کے تو میں نے یہ بک لکھی صحیح اچھا مجھے ایک بات بتائیں اس کو لکھنے میں تو اس پہ آپ جب ریسرچ کرتے تھے اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے تھے پھر اس کو اوتھینٹک ہونا چیک کرتے تھے کہ یار یہ انفارمیشن صحیح ہے نہیں ہے تو بڑے آپ کو چیلنجز فیس کرنے پڑے ہوں گے بڑی آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے ہوگی تھوڑا سا وہ اگر ہمارے ساتھ شیئر کر لیں رائٹ 2016 سے میں نے اس پہ کام سٹارٹ کیا تھا 2016 میں غالباً جولائی میں ایک تقریب تھی نیشنل پریس کلب میں تو اس میں کچھ اسپیسیفک ورڈ یوز کیے ایک صاحب نے تو پھر میں نے ان ورڈز کا بیک گراؤنڈ جاننے کے لیے وہ ہمارے اسپیسیفک ایک آزاد کشمیر کے ٹرائب سے متعلق تھے بیسکلی 1950 میں ایک بغاوت ہوئی تھی اور اس بغاوت کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے کہ یہ سنو مسلمانوں کی جنگ تھی مطلب اس میں اس بغاوت کو کچلنے کے لیے پاک فوج بھی گئی تھی اور وہ ساری چیزیں تھی تو اس سے جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تو 2016 سے آنورڈ پھر بہت ساری چیزیں ہم نے ان کا ویریفائی کرنے کے لیے نیشنل آرکائیو سے ریکارڈ تلاش کیا کچھ چیزوں کا اور 2016 سے سٹارٹ کیا تھا اور 2024 میں کمپلیٹ کی صحیح اچھا آزادی کے بعد بڑا اچھا ایک عنوان آپ نے دیا کہ جب پاکستان آزاد ہوا آزادی کے بعد کیا ہوا اور اب تک کیا ہو رہا ہے تو اس میں آپ نے جتنے حقائق ڈھونڈے ہیں لکھے ہیں اس میں تو پاکستان پر بہت مختلف سٹیجز بھی آئے ہیں اگر ہم مختلف جنگوں کی بات کریں مختلف اگر جو دشمن نے ہم پر حملے کیے یا کچھ پاکستان کے جو اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں کچھ ان کی اپنی کوتاہیاں تھیں کچھ پولیٹیکل پارٹیز ایسے تھے جو اس طرح سے اس چیز کو مینیج نہیں کر پا رہے تھے حکومت کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی جس پر دشمن عناصر یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان نقشے پہ رہ ہی نہیں سکتا مطلب بڑی ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں لیکن الحمدللہ پاکستان آج بھی موجود ہے اور رہے گا
सो इस हवाले से भी आपने इसमें सारा कुछ डाला होगा, लिखा होगा? नहीं, मैंने इसमें एजे के स्पेसिफिक है ये। अच्छा, आज़ाद जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक है। आज़ाद जम्मू कश्मीर चूँकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है पाकिस्तान के आर्टिकल 257 के तहत, तो आज़ादी के बाद इसका उन्वान इसलिए दिया कि आज़ाद कश्मीर तो हो गया, लेकिन अब बाकी जो टेरिटरीज़ हैं रियासत जम्मू कश्मीर की जो इंडिया के पास हैं, लद्दाख है, जम्मू है और वादी कश्मीर है, तो उनके हवाले से भी चीज़ें हैं। और आज़ाद कश्मीर में लोगों का गुज़र बसर कैसे होता रहा उस आज़ादी के बाद 1947 की, और लोगों को क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल से लिखी गई हैं। अच्छा, मतलब आपने उन लोगों की स्पेसिफिक जो हालात थे या जिस मुश्किलात से वो गुजर रहे थे उनके ऊपर किया। आज़ाद कश्मीर के जो इलाके के अंदर रहने वाले लोग हैं और उनको क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी। फिर मंगला डैम चूँकि पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट था तवानाई के हवाले से, बिजली के हवाले से, तो उसमें एक ज़ाहिर मीरपुर जो 16वीं सदी से आबाद था, तो वो शहर उस शहर के ऊपर वो डैम बना था। अच्छा। तो उस शहर से लोगों का इनखला कैसे हुआ, आज भी लोग याद करते हैं कि वो वहाँ पे हमारे आबा व अजदाद की कब्रें थी। मतलब ये उमूमी तौर पे कहा जाता है कि ये डैम कब्रों पे बना हुआ है। हमारे यहाँ ज़ाहिर है लोगों को अपने आबा व अजदाद की कब्र से एक ख़ास उनसियत है, बहुत ज़्यादा उनसियत होती है। बहुत हमारे अभी तक ईद लोग नहीं मनाते, पहले जाते हैं आबा व अजदाद की कब्रों के ऊपर, वहाँ जाकर सलाम करते हैं, उसकी दुआ करते हैं, उसके बाद जाकर कहीं वो अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं। और सही बात है, अपने पराए तो हमेशा आज भी उन लोगों की मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब डैम खुश्क होता है, मतलब पानी नीचे जाता है, पानी की सतह बहुत कम हो जाती है, तो लोग अपने प्यारों की कब्रें देखने जमा होते पूरे डैम पे, और वो बड़ा जज्बाती सा एक मंजर होता है। तो उस सारी कब्रें तो सारी ख़त्म हो गई होंगी ना वहाँ से अब? अभी भी कुछ ढांचे बाकी हैं, मतलब कुछ पुराने मंदिर हैं, उनके एक मस्जिद है, वो आप गूगल पे सर्च करेंगी तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सही। तो उस वक्त जब ये मंगला डैम बन रहा था, इस पर तो आपने सारी डिटेल लिखी होगी, तो डेफिनेटली लोगों को बुरा लग रहा होगा। तो क्या लोगों ने कहा नहीं कि इस तरह ना करें, मतलब गवर्नमेंट से कोई रिक्वेस्ट? लोगों ने बहुत एजिटेशन की, लेकिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसके कोई मुतबादिल जगह नहीं मिल रही थी। अच्छा, मतलब वही जगह सही लगी। अल्टीमेटली जेलम था उसके बाद सही, और लेकिन उन्होंने इस जगह पे बनाना था डैम, तो इसलिए चूँकि ये एक वसी एरिया था और पानी इतना ज़ख़ीरा किया जा सकता था कि यहाँ पे बनाया जाए, तो लोगों ने बहुत एजिटेशन की, उस फोर्सेस भी भेजी गई उस एजिटेशन को ख़त्म करने के लिए। और फिर अभी तक वहाँ से जो माइग्रेट लोग हुए थे, तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी सेटलमेंट अभी तक नहीं हो सकी, परमानेंट सेटलमेंट। सही। अच्छा, आज़ाद जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि वो मतलब अब वहाँ के लोग बेहतर है, लाइक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरा कश्मीर जहाँ पे जुल्म मुस्तम चल रहा है स्टिल, और वहाँ पे अभी तक भारतीय फ़ौज वही सब कुछ कर रहे हैं जो वो शुरू से करते आए हैं, और जितना जुल्म वो कर रहे हैं वहाँ पे। सो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों का अब क्या कहना है? क्या वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं? क्या वो दोबारा से दोनों मिलकर दोबारा से सेटअप करना चाहते हैं, या वो वही सुकून से खुश हैं? देखें, आपने बड़ा काम किया है, फोकल पर्सन से मिले होंगे आप। आज़ाद कश्मीर में जो एक उमूमी सोच पाई जाती है वो ये है कि जो रियासत जम्मू कश्मीर 1947 में थी, मतलब 15 अगस्त 1947 को जो रियासत जम्मू कश्मीर थी, अगर वो बहाल हो और पाकिस्तान और इंडिया के साथ उनके बेहतरीन ताल्लुकात हों, तो वो एक स्टेट के तौर पे रहना चाहते हैं, एक बफर जोन। वो इल्हाक नहीं चाहते? नहीं, अभी तक मतलब मेजॉरिटी इस वक्त जो है ना वो इल्हाक नहीं चाहती। अच्छा। लोग इल्हाक चाहते भी हैं, ये भी हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो इल्हाक चाहती है, लेकिन मेजॉरिटी जो है तो वो ये चाहती है कि रियासत को बहाल किया जाए और उनकी अपनी शनाख्त हो। अच्छा, सही, ये भी सही बात है। अच्छा, आपने उनके सफ़र के ऊपर बड़ा डिटेल लिखा कि मतलब उस टाइम से लेकर अब तक वो कैसी लाइफ गुजार रहे हैं, किस तरह से सफ़र कर रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है कि वो किसी हद तक स्टेबल हुआ है आज़ाद जम्मू कश्मीर, या अभी तक वही मराहिल है, वही तकलीफ़ात है, वही स्ट्रगल चल रही है? देखें, अगर इसको
श्री नगर और जम्मू से कंपेयर किया जाए तो वो कंपैरिजन बनता नहीं है। वो चूँकि उनकी 4-5 हज़ार साल पुरानी तारीख है, वो एक लंबे अरसे से टेन्योर चलता आ रहा है, मतलब वो एक तसलसल है सारी चीज़ें, जी। तो उससे कंपेयर बनता आता नहीं है। ये 47 के बाद ये इलाके डेवलप होना शुरू हुए, तो ऑब्वियसली काम किया भी गया है, लेकिन लोगों में महरूमियाँ भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, लोगों के तफजात भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उस पर लोग बात करना चाहते हैं। ये जो 2023-24 में एक मूवमेंट चली जिसमें बिजली और आटे का मामला था, और वो पूरे पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा उसको डिस्कस भी किया गया सारी चीज़ें। तो ये बुनियादी तौर पे उन्हीं महरूमियों का एक था कि भाई जो रिसोर्सेज हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, तो उनको यूटिलाइज़ किया जाए ज़रूर, लेकिन उनको पहले उन पे हक इस इलाके के लोगों को दिया जाए, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना। हाँ बिल्कुल, उनका हक बनता है कि अगर उनके इलाके की चीज़ तो उनको पहले दिया जाए। देखें, मंगला डैम आधे पाकिस्तान को रोशन करता है, तो वो लोग कहते हैं कि अगर 1300-1400 मेगावाट बिजली मंगला डैम आपको दे रहा है, और आज़ाद कश्मीर ओवरऑल तकरीबन 3300-3400 मेगावाट इस वक्त प्रोड्यूस कर रहा है। नीलम झेलम शायद इस वक्त अनफंक्शनल हो गया है, तो वो शायद 700-800 मेगावाट 969 मेगावाट का वो था, तो वो अभी अनफंक्शनल है। तो उन लोगों का कहना है कि 300-350 मेगावाट एजेके की ज़रूरत है, तो उसको पहले अगर दिया जाए और उसको अगर आसान मतलब प्रोडक्शन कास्ट पे बिजली उनको प्रोवाइड की जाए, तो ये उनका बुनियादी मुतालबा था, जो रिसेंट एक मूवमेंट थी। जी बिल्कुल, वो बड़ी ज़्यादा देखी गई और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, कैसे अपने हक के लिए वो लोग निकले, किस तरह से उन्होंने बात की और वो चीज़ मनवाई भी। बिल्कुल। और इसी तरह अगर हम देखें तो पूरे पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे हमारे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत से सूबे हैं जिनकी अपनी जो है, अगर मादनियात की बात करते हैं या उनकी जो प्रोडक्शंस हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो उस इलाके को वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, या बाहर एक्सपोर्ट हो रही हैं, या जो है वो अशराफिया वगैरह सारे उसको अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, बट उन लोगों को ही वहाँ कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, मकामी तौर पे देखें बलोचों का भी, बलूचिस्तान का यही हाल चल रहा है। यही मसला है, मतलब वो कहते हैं सुई इधर से निकल रही है लेकिन पूरे पाकिस्तान को मिल रही है, हमें नहीं दी जा रही। हमें नहीं मिल रही है, बिल्कुल साफ पानी नहीं मिल रहा उनको, कुछ भी नहीं मिल रहा उनको। ऐसे ही KPK में आप देखिए तरबिला डैम में बिजली का इशू चलता रहता है, उसके बावजूद इसके बाद हाँ इतने बिल आ रहे हैं हमारे पास, बिजली की शिद्दत आ रही है, लोड शेडिंग तो KPK में बहुत ज़्यादा 18 घंटे होती है। बिल्कुल ऐसे यहाँ तो यही चल रहा है। सो उन्होंने जो मूवमेंट की थी वो एक बेहतरीन मूवमेंट थी, उस पर एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी, मतलब उसमें एजिटेशन थी, लेकिन कोई इस तरह की नहीं थी कि वो कोई टकराव, वो एक पुरअमन तहरीक थी, और यही हक के लिए, हाँ यही वजह बनी कि वो कामयाब भी हुई। जी बिल्कुल। और अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपने जो अपनी इस किताब में सरकारी अशराफिया और जो न्यू लिबरल एजेंडे के मुखालिफ हैं उनको आपने किस अंदाज में पेश किया है, और आपको क्या लगता है कि इसका कोई ख़ास असर पड़ा है? देखिए, पाकिस्तान में तो बहुत, मतलब आपके KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इसी हमारी मूवमेंट की एग्जांपल देते हुए कहा कि अगर आज़ाद कश्मीर के लोग बिजली और आटा ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते। तो इट्स मीन के असर तो पड़ा है, और ये बड़ी एग्जांपल्स आई हैं पूरे पाकिस्तान, बड़ी एग्जांपल्स आई। और मैं चूँकि खुद भी एक न्यूज़ चैनल में काम करता हूँ, तो हम भी ज़ाहिर न्यूज़ डेस्क में मजाक करते रहते हैं, मजाकन कहते रहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, पोठुआरी में या पहाड़ी में, कि कश्मीरियों तुस दा उन सस्ती बिजली लब नहीं दा उन आसा के कर तो वो मतलब मजाक में छेड़ते रहते हैं, लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ा है, डिस्कस हुई हैं चीज़ें, और लोगों में आया है कि शायद अगर पॉलिटिकल मूवमेंट की जाए और पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश की जाए तो उनके मुतालबात माने जा सकते हैं, और शायद ये सोच मज़ीद परवान चढ़े। चलिए जी, अभी हम इससे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, सो आप कहीं मत जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ रहिएगा।
جی گرانو کو تنکو زلویت آستا بخیر پختونخوا سے پریشه هر کلی وی گرانو کو تنکو جو کله بریک وشي نو زلک زکی پله ور مخ ورواڼه بیا لګ نو درې ډزونه پوک بیا واپس راشم ځکه چې بریک چې خو ماته ټایم ملاو شي اني هاو گرانو کو تنکو راځم خپل ملما طرف ته رائټ نو ما سټوډیو کې دانش ارشاد صاحب موجود دی غو سره هغوی کتاب ریلیټډ او لګ دا پاکستان هیستوري ریلیټډ بل چې کوم دا آزاد جموں کشمیر باندې او منګلا ډیم چې کوم دا غي باندې دین الله چې کوم دا اوس ریسنټ دوته تحریک چلا ولا هغه باندې ډسکشن سلسله روانه ده خو یو کوېسچن د دوه ځکه کوم څه چې دو دانشورم دي لیکوالم دي تو کې دې خبره ولجام ډېر خی ور سره اچھا دانش ہم بات کر رہے تھے لائک آپ کی بکس ریلیٹڈ جتنے بھی اس میں ٹاپکس تھے یا جو وہاں کے لوگ کے مسائل آپ نے ہائی لائٹ کیا سارا کچھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کتابیں جیسے آپ ابھی لکھ رہے ہو ہسٹری کے اوپر ہر چیز کے اوپر یہ جو ہماری نئی نسل ہے ان کو اپنی تاریخ اور سماجی تحریکوں کے بارے میں مزید آگاہی فراہم کر سکتی ہے؟ اس کتاب کے حوالے سے اگر اسپیسیفک بات کی جائے تو یہ جس ریجن کے بارے میں لکھی ہے تو اس میں کوشش کی گئی ہے کہ جو بھی پولیٹیکل موومنٹس چلی ہیں جو بھی عوامی تحریکیں چلی ہیں تو ان کا احاطہ کیا جائے اور کافی حد تک بہتر کوشش بھی ہے ظاہر ہے اس میں مزید لوگ پڑھیں گے رائے بھی دیں گے اور گنجائش بھی ہو سکتی ہے بنیادی طور پہ ایسا کام یونیورسٹیز کو کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو کرنا چاہیے تحقیق کرنی چاہیے ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے پاس ایک انڈیویجول کتنا ایک کر سکتا ہے لیکن یونیورسٹیز کے تھیسس میں یہ چیز ہونی چاہیے ریسرچ ویسے یہ چیز آپ نے نوٹ کی ہے کہ یونیورسٹیز کی تھیسس جو ہیں یا جو ہماری نصابی بکس ہیں اگر میں بات کروں اپنی 4th ایئر کے ٹائم کی تو ایک انگلش میں ہوتا ہے مسٹر چپس بس جس میں مشکل سے لوگ پاس ہی نہیں ہو پاتے اب مسٹر چپس کون تھا یار ہمیں کیا پتا آپ لوگوں نے مسٹر چپس میں ہماری یوتھ کو ڈالا ہوا ہے ہماری جو ایمرجنگ یوتھ ہے جو ہمارے بچے ہیں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پہ ڈال سکتے ہیں آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر کر سکتے ہیں آپ کوئی اور ہمارا ایسے کوئی تاریخی کوئی ایسا ہمارا بندہ ہو جنہوں نے اسٹرگل کیا ہے جو ہمارے لیڈرز میں آتا ہے ویمن کے لیے کریں فاطمہ جناح کے لیے کریں بہت سی ہماری ایسی شخصیات ہیں جن کو کرنا ضرورت ہے ایک تو اپڈیٹ نہیں ہو رہا ہمارا نصاب وہی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے بالکل ایسے ہی ہے بالکل اپڈیٹ نہیں ہو رہا کوئی چیپٹر کوئی لیسن بس بکس زیادہ کی جا رہی ہیں لیکن وہ جو نصاب ہے اس میں چینجز نہیں آ رہی بالکل ایسے ہی دوسرے جو ہمارے قومی ہیروز ہیں یا ہمارے جو آئیڈیل ہیں جو شخصیات ہیں جنہوں نے بڑا کچھ کیا ہے ہمارے لیے ہم اگر اپنی مذہبی شخصیات کو بھی دیکھ لیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑا کچھ کیا ہے ان کے اوپر تو ہم نہیں لکھتے اب I don't know who is Mr. Chips اس کے اوپر ہم اتنا پکتے رہے کہ اس نے ایسا کیا پھر اس نے ایسا کیا موسٹلی اگر کلاس میں 30% لوگ فیل ہوتے تھے اس میں انگلش میں فیل ہوتے بالکل ایسے ہی ہے اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی نہیں ہم جانتے نہیں ہیں نا ہم اس کو جاننا نہیں چاہتے اگر تو وہ ہمارا کوئی قومی ہیرو یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارا انٹرسٹ ہوگا ہم بہت اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے ہم ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں گے ظاہر ہے وہ چونکہ ہم ایک چیز شروع سے جو پڑھتے آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہم مزید ڈیٹیل ملے گی تو اس کے بارے میں دلچسپی بھی ہوگی ابھی آپ نے یونیورسٹیز کی بات کی تھیسس کی بات کی وہاں کی میں کہتی ہوں ہماری قائد اعظم یونیورسٹی کی میں بات کرتی ہوں ہماری پوری جو وہ ہے لائبریری بھری پڑی ہے تھیسس سے بکس سے دنیا لیکن آپ کو اپنے ہیروز کہیں نظر نہیں آتا اپڈیٹ کچھ بھی نہیں ہو رہا ایون کہ استانزہ جو ہمیں پڑھا رہے ہیں نا وہ بھی خود کو اپڈیٹ نہیں کرتے میرے اپنے ٹیچرز کی جو مجھے پڑھا رہے تھے نا وہ ابھی فرسٹ سیمسٹر والوں کو پڑھا رہے ہیں وہی لیسن وہی پریپریشن کہ لینگویج کیا ہے کلچر کیا ہے مطلب وہی سب کچھ وہی ایگزامپل تک وہی ایز اٹ از پڑھا رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے اور بعض اوقات تو اگر کوئی اپنی مرضی کا ٹاپک چوز کرنا چاہے تو اس کو شاید بعض اوقات تھیسس کے جو ٹائٹل آپ دیتے ہیں تو اسی پہ اعتراض آ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا ایسا ویسا اعتراض میں تو اصل میں شکر ہے کہ مجھے بعد میں سپروائزر بہت اچھا مل گیا تھا میرا ٹیچر پہلے تو مجھے پھر آ رہے تھے نہیں یہ ٹاپک صحیح نہیں ہے یہ ٹاپک صحیح نہیں ہے جاؤ اس پر کام کر کے آؤ ڈیلی میں جاتی 400-500 کا وہ بنا کے دتا اس کے اوپر کام کر کے 15-20 دیر اس کے بعد ریجیکٹ یہ بدقسمتی ہے کہ بندے کو مطلب جو بھی جس ٹاپک میں وہ دلچسپی رکھتا ہے تو اس پہ کام نہیں کرنے دیا جاتا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے محنت سے کوشش سے کر رہا ہوتا ہے نئے جذبے سے کرتا ہے پیسے کی بھی کمی ہوتی ہے آپ کے پاس اور وہ ڈیلی آپ کی جو ہارڈ کاپیز ہے کیوں یہ کیا ہے چلو نکلو بالکل تو اور ریسرچ اسی سٹیج پہ ہو سکتی ہے اصل ریسرچ جو ہے نا ایک اسٹوڈنٹ ہی کر سکتا ہے چونکہ اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے اس کے پاس اور کوئی کام یہی کرنا چاہ رہا ہے نا
उस पर कोई और लाइबिलिटी नहीं होती, बिल्कुल। तो वो यही काम करना चाह रहा है और वो बेहतरीन अंदाज में कर सकता है। और स्टूडेंट और प्रोफेसर्स ही उन्हीं की रिसर्च अभी तक दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं, तो सहाफ़ियों ने तो उन्हीं रिसर्च से फ़ायदा उठा के तो चीज़ें की है। हाँ। तो यहाँ पे ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में आपके टॉपिक्स ही नहीं अप्रूव होते। जिस चीज़ पे आप काम करना चाहें, आप थोड़ा सा मतलब ट्रैक से जो एक सिरात मुस्तकीम हमें दिखाया जा रहा है Exactly. उससे थोड़ा सा राइट लेफ्ट होते हैं, तो वो मुझे आपको तो ये समझ नहीं आती कि हमें किस मुल्क का कहाँ का नसाब पढ़ रहे हैं। जैसे अब आपकी बुक है उसमें स्पेसिफिकली आज़ाद जम्मू कश्मीर के ऊपर सारा कुछ मेंशन है कि 77 साल से क्या हो रहा है वहाँ बिल्कुल ऐसे ही पे, है। लोगों ने ये जो अवामी मूवमेंट क्यों की थी, इसकी रीजंस क्या थी। तो इस तरह की अगर पाकिस्तान से रिलेटेड हम अगर लोगों को कुछ बताएंगे तो डेफिनेटली नए यूथ को पता चलेगा बिल्कुल ऐसे कि ही है। यहाँ क्या हुआ था, किस तरह पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उस टाइम से लेकर अब तक कौन कौन सी हुकूमत आई थी, किस किस ने क्या क्या इक़दाम किए थे, किस किस ने तबाही मचाई थी, वो बताओ ना, अपडेट करो अपने नसाब को। देखें 1970 तक तो पॉलिटिकल सेटअप ही कोई नहीं बराबर आया। बिल्कुल। तो जब 58 में इलेक्शन फर्स्ट टाइम अनाउंस हुए तो अयूब खान का मार्शल लॉ लग गया। जी। तो उस मार्शल लॉ की बैकग्राउंड भी मैंने इस किताब में लिखा है। आज़ाद कश्मीर में एक मूवमेंट चली थी कश्मीर लिबरेशन मूवमेंट के नाम से, जी। LOC क्रॉस करने की। तो वो उस वक्त के जो आज़ाद कश्मीर के IG थे तो उन्होंने ये दावा किया था कि बाद में उन्होंने एक बुक लिखी थी, राव रशीद उनका नाम है, उन्होंने ये दावा किया था कि भाई ये मूवमेंट तो बुनियादी तौर पे हालात ख़राब करके तो पाकिस्तान में इमरजेंसी नाफिज करने के लिए थी। अच्छा, तो ऐसी ऐसी बातें भी होती रही हैं। गहरी बात है, पता होना चाहिए हमारी यूथ को, हर चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए कि अब ये जो बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल में आते हैं, वो चाहे यूनिवर्सिटी लेवल की नहीं भी हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो रिसर्च बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको बड़ा शौक होता है लिखने का। इसी पे अगर रिसर्च की जाए कि 1958 में पहले इलेक्शन क्यों नहीं हुए तो बहुत सारी चीज़ों का जवाब मिल जाता है ऐसा ही। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को। हमें अपनी हिस्ट्री पता चल जाएगी, बिल्कुल ऐसा हमें ही। अपनी हर चीज़ का पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस किस की क्या क्या कोताहियाँ थी, क्या खामियाँ थी। फिर अभी जो हम अभी जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करें, सब कुछ करें, उस वक्त पर लोगों को यकीन कर इतना भी नहीं पता होता कि जश्न आज़ादी क्यों मनाई जाती है, आज क्या दिन है। लोग मोस्टली ऐसे स्टूपिड आंसर देते हैं कि आप सुनकर ही हैरान हो जाते हो। आज 23 मार्च को एक फौजी डे के हवाले से मनाया जाता है। मतलब कि आप पूछे तो उनके जवाब बड़े उल्टे सीधे आते हैं, बिकॉज उन्हें क्या पता, हमने तो उसको मिस्टर चिप्स में फंसाया हुआ है, हमने तो उसको इंग्लिश की जो चीज़ें डिफरेंट चीज़ें, मतलब अभी वो मुआशरती इल्म में जो पुराना हदूद अरबा था ना, जोग्राफियाई, अभी तक वो ही चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई इतना कुछ अपडेट हो चुका है, उसको अपडेट करें। यानी हाँ, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम याहिया, खैर पख्तूनख्वा के हर कले वाएं। वालेकुम अस्सलाम, आपके इशाद भाई को बहुत सलाम हो। और बहुत बेहतरीन बात की है। असल में बात ये है कि हम दुनिया आगे की तरफ जा रहे हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए कि अपडेट रहना हर एक को जरूरी है। अभी मैं चैनल में बात कर रहा था, अगर माँ बाप हैं उनको भी अपडेट रहना पड़ेगा ताकि बच्चों को वो समझ सकें बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल के। बिल्कुल। तो देखें, ये जरूरी है वक्त के साथ चलना, क्योंकि इरशाद भाई एक मखसूस एक शोबे से ताल्लुक है, जर्नलिज्म से, और आप भी बड़ी माशाल्लाह विजन रखती है। मेरा जो सवाल इनसे, अभी आपने अवामी तहरीकों की बात की और बहुत सारी तहरीकें चलती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ अवामी तहरीकें चलती हैं उनको सियासी पार्टियां हाईजैक कर लेती हैं। ठीक है। हाँ। क्या होता है, हमें जाना होता है पेशावर, वो हमें ले जाती है पिंडी की तरफ। ठीक है। हाँ। कहीं और जाना होता है, कहीं ले जाती है। अब वो क्या होता है कि आपका जो सारा जोश और जज्बा होता है वो कहीं और मोड़ दिया जाता है, आप असल हक से हट जाते हैं। अब ये धरने शरने नुमाइशी धरने वरने सब हमारे होते ही है ना, उनका रिजल्ट कुछ नहीं होता। अच्छा, उनको पॉलिटिकल माइलेज मिल जाती है। अब हाँ। कश्मीरियों की जो थी प्योरली मेरे हिसाब से वो एक अवामी मूवमेंट थी, जो उन्होंने अपने जो है ना, जो अपने उनके शराइत उन्होंने मनवाए, जो भी है जिस तरह भी किया। हाँ। एक तो मेरा सवाल ये कि एक जो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टियां, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सब मोहतरम है मेरे लिए, लेकिन सभी हमें धोखा दे रही है। ठीक है। अब वो अवामी तहरीकें चलाती हैं, कोई इस्लाम के नाम पे चलाती है, किसी नाम पे चलाती है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता भाई। उनकी पॉलिटिकल माइलेज हो जाती है, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो इख्तियार में, दोनों बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम है, लेकिन अवाम कहीं नजर नहीं आते। अवाम बेचारे वही बेवकूफ बन के चले आते हैं। तो ये इस सिलसिले में आप कुछ फरमाइए इरशाद भाई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जी बिल्कुल, आपका सवाल जो है मैं बताती हूँ। यहिया उनसे बात करते हैं इस हवाले से। अच्छा, दानिश इरशाद, यहिया ने एक सवाल किया है कि जितनी भी जो अवामी तहरीकें होती हैं, मतलब वो निकलती हैं अपनी राइट्स के लिए, किसी भी मतलब कोई तहरीक कोई भी होती मूवमेंट, बट उसको पॉलिटिकल पार्टीज उनको हाईजैक कर लेती है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अवाम के हाथ
پھر کچھ نہیں آتا. جیسے کہ ابھی آپ کی موومنٹ ہوئی تھی, چلو اس میں تو عوام کے ہاتھ کچھ آ بھی گیا نا. یہاں تو اب جیسے فرض کرے, ابھی میں ایک پیپلز پارٹی کی ایگزامپل دے دیتی ہوں, جسٹ ایک ایگزامپل, کہ روٹی کپڑا مکان, ٹھیک ہے, جب ہماری حکومت آئے گی ہم سب کو یہ دیں گے, صحیح. اگر فرض کریں نواز شریف کی حکومت ہے, ہم مہنگائی ختم کر دیں گے, ہم یہ, ہر حکومت کے اپنے دعوے ہوتے ہیں, اور جس سے وہ آتے ہیں, وہ دعوے تو اور ہے, پر اس کی موومنٹ کرتے ہیں, ہم تو اس چیز کے لیے نکلے ہیں, کچھ تو بڑے جو لانگ مارچ آ گیا, فلاں ہو گیا, وہ چیزیں کہیں نہ کہیں پر گم جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا. یحییٰ کا کوشچن یہ ہے کہ جو یہ عوامی تحریکیں ہوتی ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز ان کو ہائی جیک کرنے دی ہیں, عوام کو تو کچھ بھی نہیں ملتا. اس پر کیا کہیں؟ کیا اچھا, میں آپ کو آزاد کشمیر کی خالیہ تحریک کی میں آپ کو ایگزامپل دوں گا. اس میں پولیٹیکل پارٹیز ٹوٹلی ایرریلیونٹ ہو گئی. اس کی وجہ یہ بنی کہ یہ تحریک شروع کی تھی چند وہاں کے ایک دو نیشنلسٹ تھے اور ایک دو تاجر تھے, آٹے کے بیس پہ انہوں نے سٹارٹ کی تھی, اور چلتے چلتے وہ ایک بڑی تحریک کی پورے اے جے کے میں پھیلی, اور وہ ساری چیزیں. ہر پولیٹیکل پارٹی نے عوام کے اس مطالبے کی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ بھئی آزاد کشمیر جو ہے, یہ اس کا بنیادی مقصد جو انڈیا کے پاس علاقے ہیں ان کو آزاد کروانا ہے. وہ مطلب تحریک آزادی جموں کشمیر کے حوالے سے گو کہ وہ اپنے طور پہ درست ہیں, بٹ پبلک رائٹس پہ کو وہ ہائی جیک کر کے دوسری طرف موڑنا چاہ رہے تھے. اچھا, یہ جو انہوں نے سوال کیا, تو اس میں یہ ایک بہترین ایگزامپل ہے کہ پبلک کو کیسے لے کے چیزوں کو چلنا چاہیے. انہوں نے یہ کیا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے بغیر کچھ ایک تاجروں کا نمائندہ لیا, اور مختلف تین نمائندے لیے ہر ڈسٹرکٹ سے. آزاد کشمیر کے 10 ڈسٹرکٹ ہیں اور 30 لوگوں پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی, اور اس کمیٹی نے اس ساری چیز کو لے کے چلی. وہ تمام وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں تھے. پولیٹیکل پارٹیز نے اس کی مخالفت بھی کی. اس کمیٹی میں بھی بعض ایسے مسائل آئے کہ جو بڑے لوگ تھے, مطلب مین 2-3 لوگ تھے جو ڈائلاگ میں یا کہیں بھی گورنمنٹ کے ساتھ یا جس کے ساتھ بھی جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ میں بیٹھتے, تو ان کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جاتی اور ٹیبل پہ ان کو مطلب کمپرومائز کرنے کے لیے تیار کیا جاتا. صحیح. لیکن جب یہ مئی 2024 میں جب یہ لانگ مارچ سٹارٹ ہوا اور ساری چیزیں ہوئیں, تو کئی ایسے موقع آئے بیچ میں 2-3 مرتبہ کے کمپرومائز کرنے کے لیے. وہ کمیٹی بھی درمیان میں کئی کمپرومائز کا شکار ہونے لگی. جی. تو لوگ جو باہر موجود تھے تو انہوں نے فردر سٹیپ خود لیا. مطلب وہ ایک ایسا سٹیج آ گیا تھا کہ جو ان کی لیڈرشپ تھی وہ پیچھے تھی اور پبلک آگے تھی. پبلک جب پبلک موومنٹس اس کے کوئی موٹیوز ہوتے ہیں اور وہ پرامن ہوتی ہے, تو وہ بہتر انداز میں چیزوں کو حاصل کر سکتی ہے, وہ گین کر سکتی ہے ہر چیز کو. جو ناکامی والی چیز ہوتی ہے وہ افتخار چودھری والی ایک بڑی افتخار چودھری والی جو موومنٹ تھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. مطلب لوگوں نے بہت جدوجہد کر کے ساری چیزیں کر کے افتخار چودھری صاحب کو وہاں بٹھایا, اور انہوں نے کیا کیا اس کے بعد وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اپنے موٹیوز حاصل کی. تو میں یہ ایگزامپل دوں گا کہ جب پبلک ایک پیج پہ آ جائے تو پولیٹیکل پارٹیز irrelevant ہو جاتی ہیں, پھر پولیٹیکل پارٹیز اپنے موٹیو حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہیں. لیکن اس کا ایک اور بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ اے جے کے میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت آئی ہے, وہ 87+ ہے. تو لوگ اپنے بارے میں جانتے بھی ہیں. شورش زدہ کوئی بھی علاقہ ہو, وہ لوگ اپنا بیک گراؤنڈ ساری چیزیں جانتے رہتے ہیں. مطلب بلوچستان کو دیکھ لیں یا آپ اپنے کے پی کے کو دیکھ لیں, تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں کے ایشوز کیا ہیں. مطلب کے پی کے میں آپ دیکھ لیں تو ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ملٹنسی ہو رہی ہے, یہاں پہ جو ٹیررزم ہو رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, لوگ اس چیز سے اویئر ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو اپنا اگلا لائے عمل طے کرنا چاہیے, اور میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹی کے بغیر پبلک کو اپنے طور پہ موومنٹس کو سٹیبل کرنا چاہیے. بالکل جی. تھینک یو سو مچ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. امید کرتی ہوں کہ آج کی جو ڈیٹیل ڈسکشن ہم نے کی ہے اس سے بہت سارے لوگ کو بہت سی معلومات مل گئی ہوں گی, اور بہت سارے لوگ کا جو ہے وہ تھوڑا سا دماغ بھی ہمارا کھل گیا ہو کہ یار ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اینی ہاؤ, تھینک یو سو مچ ون سیکنڈ. گراؤنڈ کو تن کو بخش روڑی شاید دمے وچ تبر پل میں صرف اور صرف منگسروں سے.
جی ګرانو کتونکو زلبه تاسو ته په خیر پښتونخوا چې پریشې هرکلی وی ګرانو کتونکو سټوډیو چې موږ یو بل ډېر قابل ډېر ټالنټډ ینګ میلما جوائن کړی خو په حال زایم چې فرست اف ال لګ به زکی ته ټایم ورکم ځکه چې زکی معنا موستلی خفای چې پریشې ته ما په ناراضه او زتا پورا پروګرام کې اګنور کړای ما لګ به ټایم زکی ته ځکه چې ریسیپي چې کومه د مکمل شوه دا او ډېر کویک سره د یار نه خو د 11 بجې ریسیپي مکمل کړې دا واه زکی ته خو نه چھا گئے بالکل پریشان کم شام پخلی کم پخلی کړی دا کریمی کم پاستا کم ساسو هم ریډي شوی دا او ما ډیش آوټ کړی ډېر زبردست نه سه پریشه خبرو کوم دا پاستا حواله سره پاستا من نه سره ماشومان ډېر زیات خوخي خويندو مندم ډېر زیات خوخي قانون ډېر زیات خوخي او بزرګان هم ډېر زیات خوخي او تاسو کوشش کوئ کم پخلی کوئ شمع کو کېول سره کوئ نه سه کرسټول نه پاک ول دي او نه سه پریشه زما کوشش شي کوئی همیشه خبر بیا به ریپیټ کوم کنه وي اخلي پخلی خي ایڈریسینګ دې ګاډي ایڈریسینګ خني کنه اصلا سړکو سړی دا سړکو باندې خسته نه ښکاري تا کوشش کوئ کړي اخلي پخلي خستي د ټیسټ خستي او د ګارنش خامخا خسته پکار دی جی تھینک یو سو مچ زکی دور مزدار خوندې اپډیټس راکونه پر ګرانو کتونکو زکی والا پاستا چې کومه د مکمل شوه دا سټوډیو چې ما سره ډېر قابل میلما د خوځم چې وړو کې شانته مزدار خوندې او پیکیج تاسو سره شیر کما زکه چې ګرانو کتونکو خبره وکم د میاں افتخار حسین صاحب یو تجربه کار سیاستدان دی اور عوامی نیشنل پارٹی کے ممتاز طویل عرصے سے ایک امن جمہوریت اور پختون جو کہ عوام کے حقوق مضبوطی سے وہ ہمیشہ سے ان کی حامی بڑھتے رہے ہمیشہ حمایت کرتے آئے ہیں ان کی قیادت نے انتہا پسندی کے خلاف ANP کے موقف کو تشکیل دینے اور پاکستان میں ایک زیادہ جامع اور برداشت پر مبنی معاشرے کی ویژن کو فروغ دینے کا اہم کردار ادا کیا ہے گرانو کتن کو راضی چکم دو دا سٹرگل کړه دا چکم دو کردار ادا کړه دا هغه تاسو سره شیر کو راضی ول دا پیکیج ګورو بیا موږ بل ما سره غپ شپ لګو د باچا خان د نظریه حقیقی امانتګرا اے د عدم تشدد علمبردارا اے غازی میں افتخار که خازش نیمه په قبر وی ولاړې که غلام مړیم راځي توکۍ پلاړې چې په خپلو وینو نیم لمبېدلې په ما مه پلیتوئ د جومات غاړې چې سورې مې فول د دشمن نه کو مورې ما پسې په کم مخبته جاړې یا به دا بېننګه مل باغ دن کړم یا به کړم د پښتنو کوڅې ویجاړ زه د دې خاورې بچې د خاورې مینې د اسمان سیال کړم زه خپل سیاسي فکر خپلې نظریې خپلې عقیدې لکه د غر خس کې غړی او لازوال کړم ژوند زما سترګو کې غرور پیدا کړو حالاتو مات نه کړم زه سیلاب یو نړم زه طوفان رنګ نه کړم زه د دې خاورې بچې زه میا ابتهار یمه د باچا خان د لورې لاروی ابتهار چې مې ټول عمر هم هغه باچا خاني کړې ده ما د حسین په تقلید د خپلې مینې قرباني ورکړې زه د دې خاورې بچې میا ابتهار یمه ما چې د قام ګټه کوله خانت مې بایلې زما زړګی زما زیګرا ځوانت مې بایلې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر په څوکۍ ناست میا افتخار حسین په 15 اپریل کال 1958 کې د نوخار ضلع په پبو کلي کې زیږېدلی و د میا محمد رفیق په غریب کورنۍ کې سترګې غړونکې میا افتخار خپل ابتدایي زده کړې د خدایي خدمتګارو په انتظام چلیدونکي سکول کې ترسره کړي د لسیم ټولګي وروستو لپاره د پیښور ګورنمنټ کالج او بیا د لوړو زده کړو لپاره په پیښور پوهنتون کې داخله واخیسته میا افتخار حسین ته په ژوند کې یو شمېر ستونزې مخې ته راغلي خو ولې د لوړې حوصلې دغه ناکامي نه ده ګڼلې په کال 1988 کې د بیلات سره د مخ کېدو وروستو میا افتخار حسین په کال 1990 او 1999 او په 2008 کې د کامیابۍ سره هم مخ شوی دی د ژوند لوړو جوړو لیدو وروستو په کال 2008 کې د نوخار PK 12 حلقې د منتخب کېدو وروستو میا افتخار د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر په حیث سوګند پورته کړو د دغه منصب سمبالولو سره سم لکه چې د میا افتخار حسین کور ته د غم سیلې هم مخه کړې وي د ترهګرو له وجې میا افتخار هغه د غم تور ورځ هم ولیده چې د هغه یو زوی د همیش لپاره د مرګ په خوب وده کړو د میا راشد حسین شهید د مرګ وروستو دغه سړی ژوند څنګه کوي سیاست
څنګه کوي. میا افتخار حسین نه یوازې سیاستدان بلکې هغه یو تکړه لیکوال شاعر هم دی. د هغه په مشهورو نظمونو کې ما چې د قام ګټه کوله خانته مې بایلې. د زړګي زور مې جان نشته دی بې زوره شومه ستا د ډولۍ په انتظار ومه بې کوره شومه ما چې د قام ګټه کوله خانته مې بایلې زما زړګی زما زیګره ځوانته مې بایلې. همدا شان میا افتخار حسین د خپل قام شمله هسکه ساتلې ده. میا افتخار حسین په عوامي نیشنل ګوند کې بې شمېره قربانۍ ورکړي او د هغه قربانۍ نن هم ټول قام ته په ډاګه دي. جی ګرانو کتونکو تاسو کتلو چې میا افتخار حسین چوره د پښتنو لپاره قربانۍ ورکړې دي. واقعي پکار ده چې موږ هر پښتون لکه روزو خپل رایټس لپاره خپل حقوق لپاره ځکه چې پښتون قوم چې کوم ډېر زیات موږ سفر کوو لګي ډېر ټایم نه سفر کوو ډېر مسلې ستونزې هر څه موږ پښتنو لپاره بلوچانو لپاره دي. اینی هاو بیا خلک وایي چې پریشه ډېر قوم پرست نه ده. سو ګرانو کتونکو رایټ ناو ما سره موږ بل میلمه د سټوډیو کې موجود ده. راځي چې هغو سره هم ګپ شپ ولګو. ډېر ینګ ډېر ټیلنټډ او ماشاءالله اوس چې کومه هغو هر سره خبره کومه غواړم چې دوی اوس سلیکشن شوی ده 18 کورین امباسډر نیشنل ټایکانډو چمپینشپ چې دوی سلیکشن شوی ده او دا یوه غټه خوشاین خبره ده چې موږ پښتنو چې دغسې ماشومان ډېر مخته روان دي. ګرانو کتونکو ټایکانډو ایتلیټس ته دې وخت ماشومان د ټریننګ هم ورکوي خپل ځان غوندې نور هم قابل او ټیلنټډ ماشومان چې کوم د جوړی مضبوط ماشومان جوړی چې هغه پاکستان نوم روښانه کړي. سو ګرانو کتونکو رایټ ناو ما سره د احسن مسعود راځي چې هغو ته هرکلی وایي. السلام علیکم څنګه یې؟ وعلیکم سلام زه ښه یم ته څرنګه یې؟ طبیعت ته ښه ده الحمدلله چې داسې ښه یم. اچھا یہ مسعود خو زه به دې موږ وله ټوله موږ مروه ته وله زه به وایې ښه بس مروه ته روچي خو کله کوټېواله پسې شیري شي چې کله مروه ته ژبه چې یایه اچھا بیا کوټېواله شیري شي خو پیور خپله مسجدوله چې کیمه چې دا د منزجو ته ویلا شي. الا صحیح خبره ده په دې دې پوهېږم ټوله دې پوهېږم ښه دا ته یو خو فرسټ اف اول ډېر مبارکباد چې ماشاءالله تاسو 18 کورین نیشنل ټایکانډو چمپینشپ چې سلیکشن شوی ده ایز امباسډر په دې مزه ډېره خوشحاله شوم چې تاسو دا خدا دې څنګه وشوی څرنګه ته مطلب مخې ته راغلی او بیا سلیکشن دې وشوی دې چې خو به ډېر ښه لګي. بالکل یقینا چې په دغه کې ډېرې سختې مقابلې وي که نه خو زه د وزیرستان زمري د ټیم نه کېدلی په ډي آی خان شې زموږ اکیډمي وه خو د موږ په کلب شو ډېر سینیر استادجان وي ډېر سینیر پلیران به وي اچھا هغې سره ټریننګ مو کولي که نه 4-5 سال مو کنټینیو وسوتلي داسې نور چمپینشپونه شم ګولډ یوړل بیا اسلام آباد ته راغللي بس هم تایکوانډو خپل ټریننګ مې پوره مې شولي که نه اوس بیا د ایونټ را روانو بیا کوچ مې دی هدایت که نه صحیح ویل چې احسان ویل چې پارټیسیپیشن پکښې وکړه ټرایلز ورکړه ویل چې کیدی شي سلیکټ شي. اچھا بیا ترانه مخکې مې یوه ویډیو جوړه کړه خپل فینس فالوور ټیک ټاک دپاره ورته ویم چې ملګرو فایټ مې دی تاسو به مې سپورټ کوئ بیا ټوله ویل چې موږ در سره یو ټول د وزیرستان ټول پښتانه اچھا ټول پاکستان عوام تاسو سره دی بس فایټ به ته ګټې انشاءالله امید به دی چې سلیکټ وشې. نیر په میدونه چې دی ته ورګاډ شوله الحمدلله خدای فتح راس کړله سجده مې ولګوه د خدای شکر مې ادا کړ نیر انشاءالله امید مې دی چې بس ډېر مخته درېمه ځکه چې خپل فینس فالوور ډېر موټیویټډ کړل. زبردست دا ډېر زیات موټیویټ شوی ده رایټ نو. اچھا ایسا ډېرې مزداره غوندې وه ویډیو تا وله وایرل وه اول ما شو چې ته راغلی وې نو هغه ټایم ته موږ ډسکشن کړی وړه شانته خبره مو کړې وه چې تا ته جګړې خوند درکوي جګړې دې کړي دې کړي تا ویل او ما ډېرې جګړې کړي دي وایي داسې یو کس وه مې تر غاړې راونیوله بیا مې وایسته. اچھا هغه ګرانو کتونکو هغه ویډیو دومره وایرل وه چې ما ته بار بار په ټیک ټاک باندې فار یو کې را روانه نو مطلب ډفرنټ خلکو ویلي وو چې یاره دا تا واقعي وهان کړي دي دا ورته او ما کړي دي بیا د خپله ویډیو پسې جوړه کړه چې ما داسې وهان کړي وو داسې هغسې لکه هغه ډېر زیات وایرل شوی هغه ولې وایرل شوی به ډېره زیاته بس خو کسان وي که نه وچ په وچه یې بدماشر کولی که نه اچھا زیاړه یې ورته وکړله خو خدای بیا دې چېرته ویلل چې میش تو ته نه کوله میش بل چاته وکړله ستې زه پکښې هغه زیړې والا خبره خو ما ته پته وه خو چې دا وایرل ولې ډېره زله خلکو دې ډېر زیات کمنټونه پچه کړي تا هغه ویډیو راکړې بیا د کمنټونو جواب ورکولی چې داسې شوي وه او داسې مې کړي وه داسې مې کړي ما ویله یار خلکو راګیر کړی ده اوس احسن یقینا چې خلک یې ډېر په ستړی کړي وزیر ویل چې د مسعودو په درویښ شه چوک نه راسېږي 1-5 سکوټر نه پسې راسېږي که نه خو حقیقت دا دی چې کیدای شي په انټرویو کې زما له خوله راده شوي وي 6 کسان نه وي یا 4 کسان وي او بل لږکي هغه زمونږ پنجابیان هم زمونږ ورونه دي که نه چې ما پکې ویلي چې هغه وي که نه نیر هغې سره مې داسې شکه شوي بالکل ستی پښتانو خبره راواخیستله
چا فخر رو باندې کولی او چا ویلل چې یاره دغه خې فول درویغ یې کړی دي. اچھا نر بس تی انټرویو بیا تا ویډیو جوړه کړه وسه پروپر چې دا وایي خو تر اوسه پرې رانه مانی نه. نر ان شاء الله که چیرې خدای دې بیا چوره اوس دې باندې ویوز او هغه کمنټس راغلي دي. دا خو په فیسبوک ها ګوشي ګوشي پیجونو نه شیر شوله او زما د خپل ایډیا نه تقریبا 8-9 لاک ویوز خو به پرې راغلي وي. بیا ما خپل هد به درې واره ویډیو په جوړې کړې په باندې به 1.5 لاک 2 لاک دومره ویوز خو به پرې راتلل. اچھا ډېر زیات کنټروورسز لاړې. اچھا ما ته چې کله راغله کنه ما په یار خبرې غریب نه ماو پاسلې او بدنام پکې دی. خلک اساس وایي خبره نوٹ کوي لایک چې ډېر وړوکی وړوکی خبره نوٹ کوي. اچھا یو پورا پروګرام کې شاعر راځي ډېر زبردست په قابل الګ ته ازل نو افغانستان تعلق لري هغه ول چې کوم ویډیوز دی هغه د څه وایرل کیږي او بیا خلکو چې په هغه باندې کم کمنټونه ایون کې اوس خلک ما ته کمنټونه کوي چې ازل چرته ده ازل چرته ده. وای خدای پاک ما ته څه خپل کور کې وسو خیر نه هو درته چې اوس ماشومان د ټریننګ وغیرہ هم ورکوي ست تیاروي زبردست مقابلو پر. بالکل اول خو زه خپل حق لیدل خو پریش خان په پاکستان شي چې ډېر مهنت هم وکي کنه کرکټ ویلیو دلته زیاته دو ټیک شو لای میش استی زړه مود شمیش ویل چې چلو لږ به پیسې وګټو لږ خپل چمپیونز هم جوړ کو کنه ځکه چې دا چې چاته موږ ټریننګ ورکوو د دې سره پیسې شته د دې ترشا بیک ګراوند مضبوط دی د دې فیملی وال دوی سپورټ کوي. موږ ویل چې چلو موږ مخ نه لاړو خو دوی خو به سپورټ کو. مطلب تاسو شغه ته به فیملی سپورټ ورکړي په کې داسې پاکستان نوم روښانه بالکل پاکستان نوم روشان کی په بهر ملک شو وکړي. مطلب تاسو کومه فیسیلیټیز نه دي ملوسله غو ته کې داسې ملاوي ځکه چې هغه جان پہچان وی مخشه کنه خپل بچیان پروموټ کولای شي کنه. اچھا نر بیا اخر نه بعد بیا ما زړه مړ وزنه کې لیدل خو ما ته کوچ مې وویل هدایت الله دی ول چې احسن خامخا به ته پکښ کې لږه په دا ایونت شي ان شاء الله اته سلیکشن به ها کېږي او په دا ایونت چې کم شه د سلیکشن کېږي په دا کې وه د تو ګولډ پکاوي بیا فین فالوورز دم را عزت راس کا کنه وس خو ماشاءالله دره جذبه یا زیا چې دا ایونت چې راچ شي چې خلپ زموینه شي زب میدان نه پرځ د ان شاء الله په د بل ایونت کې به هڅه ګولډ وړم او یقینا چې حکومت خو سپورټ زمونږ نه کوي د تایکوانډو. اچھا عامر خان اوس یو د سواد کلاړی و اچھا هغه داس خاص سپورټ نه وشولې حالانکه څومره چې د حق جوړېدلی نر ان شاء الله امید مې دی چې وس د خلک امیدونه شته د وزیرستان د ډېر خلک توقعات دي چې احسان مسعود او د ملک نوم روشن کوي دا یو مخشه دریمي نر ان شاء الله زه د دې زړینه نه متاوه خامخا نور مقابله شو هنگ جنگش که لجه و د پاکستان د پورا اوور سرا موږ خو دوات ته کوچ رنگ ارشد ندیم ته پذیرای ملاو شو کنه غاسته ته ملاو شي بالکل لکه اغ مطلب اهم یو اتلیټ سپورت وکنه خو एकदम چخته کوم پذیرای ملاو سلا خلکو چور سپورت مینا محبت زر چې دغه سه موږ احسان مسعود ته ملاو شي نه پریشه دا وکسر ارشد ندیم چې تا شو ته وس راځي چې کنه ابا 25-7 لینډ کروزر کې بدر تر راځي 10-15 باګاډ وی روډ به ورته لاګیږي احسان مسعود تا نن راغلی دی سار چې په موټر سایکل راتله ما ویل چې یا الله ته خټیر پنچر ما کې چې داس نوي چې شورا نه پوتې شي دا خبره بیا وایرل کیږي دا خبره جان بوجه چې خلک دی بیا راوړي سي ګوره ارشد ندیم غریب چې تا پاسه چې کله دا سپورت دا چې کوم د مقابله په کم شپې پورې سره شوز نو بالکل یو نو التا غریب para شوز رنسلی و او چې کله وګټلا نو هر برانډ پسې پریږي اوس هر سړی پسې پریږي وزیر اعلی ورته ولاړ دا فلان کې ورته زکات چې اوس خو وګټلا کنه چې کله ایسا د مقابله رته وګټي نو بیا خو خلک بیا ورته ولاړی ان شاء الله اوس خو سپورت نه پورت موږ ملک چې دغه مسله ده کنه بالکل چې اول سپورت نه بعد چې بس بیا ہمارا کھلاڑی ہے وہ بالکل ارشد ندیم حق جوړیږي ډېر غټ میډل یې ګټلې دی اولمپیک او تر نه ول دته چا داس خاص نه ور ریسپیکټ ور کړی از موږ باندې ګرځیدلو دا گیم چانه پیژاندلو اوس ټول خلک دغه گیم یو پیژاندلی او بل خبره دا چې یقینا چې زه خو کدا غټ میډل مې چا وګټلی کنه بیا وزیر اعلی صاحب ته هم وایي چې اوس مارا پسې پارېږي چې اول مو نه سپورټ کولم چې کله د سپورټ ضرورت وکنه اوس خپل پاپولر شوم کنه اوس تاسو ضرورت نشته اوس مې سپورټ کوي اصل کې پلیئر ته دغه ټیم وی مین دا ټیم دی چې سړی سپورټ ورکی ریسپیکټ ورکی پروموټ یې کی اچھا موږ خو دغه ملک د پورا کې لیږي دغه ملک د پورا غا کوي چې دغه جنډې چګا کی خو بس امید هم دی چې ان شاء الله د خبرې د توسه دا یو غټ پلیټ فارم دی د میش خبره وروي ان شاء الله
داس چا شو احساس روشي چې د مخشنیش پروموټ احساس پر راځي او دا چې کومه تا خبرې کړې دا ډېر مخ ته ځي ان شاء الله تمام خلک سپورټ کوي او موږ خو دعا کوو چې څنګه ارشد ته خدای پاک عزت شهرت ورکړي همدغه سي موږ احسن موږ مسعود چې کوم د ورور دور لره نه لګیا دا ډېر مهنت کوي هغه ته سپورټ هغه سي ملاو شي نه تھینک یو سو مچ احسن خوشاله سے پروگرام کی شرکت کوو پروگرام کو تن کو پروگرام ٹائم ختم شو ان شاء الله کجوان اجازت راکړه سبا تاسو په خدمت کې بیا او سبا پر ماته احسن د زکی طرح کو اجازت الله حافظ پاکستان زندہ باد.